प्लान करके डेरे दे नाल संपर्क च रहे, डेरे तो हदायतां मिली आ बंदे इन्हां दा अगे मुखी ते अगे ये स्टेटमेंट मैं जिहड़ी गल करी स्टेटमेंटां इन्हां ने अपने पिता जी की निशानी नूं पैरां च रोलिया। आपां भी इन्हां दा गुरु है जिहड़ा इत्थे ही रो ਜਿਹੜੇ अंग पे ने गुरुसर भगते ਜਿਹੜੇ गलियां 'ਚ गंडाए ने वो डेरे तो सप्लाई होए तो ये हुण दसो भी ये साजिश नहीं है। एक हफ्ता पहला मीटिंग की है तो बाबा खुद विच बैठा वो कह रहा जे मैं सज़ा होगी फिर तो तुसीं ऐनकां करके पूरी अग ला दो, पता लग जाए भी बाबे के प्रेमियां च किन्नी क जान है। जे ना हुई सज़ा बरी हो गया फिर अपना चुप चुप करके घर नूं आ जाओ भाई। दे स्थान श्री अकाल तख्त साहिब विखे सुशोभित गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री अकाल तख्त साहिब विखे जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, होर भी संप्रदावां दे मुखी बुढ़ा दल गुरु दियां लाडलियां फौजां दे 96 करोड़ी बाबा बलवीर सिंह जी, और बहुत ही जिस निग और जिस धार्मिक आज़ादी का बहुत ही वड्डियां घालनावां नाल संजोग विच आई SGPC और उस दे प्रधान साहब बीबी जगीर कौर जी, हाजिर संत महापुरुष और विद्वान सज्जनों, मैं एक अखर एक बेनती एक रिक्वेस्ट पहले ही करदा कि मैं कोई विद्वान नहीं हैगा, मैं पुलिस वाला डंडे वाला ही हाँ। कई अखर कोई छा कोई वैसे बोल च कोई भावना नहीं होगी पर बयान करते हुए कई बार भावना च करते हुए कोई अखर वध घट बोलिया जाए तो मैं सारे सज्जनों को खास तौर पर सिंह साहब को कहूँगा भी मेरी झोली च मेरे बच्चा समझ लियो या अनजान समझ के माफ़ कर दो। श्री अकाल तख्त साहिब का और सिंह साहब का सद्दा पत्र मिले बड़े 6 साल तो इस सद्दा पत्र की मैं आस रखता, तवक्को रखता। सवेरे शाम जब तो बेअदबियां की जिहड़ी तफ्तीश है उस समय की सरकार ने, उस समय के होम मिनिस्टर DGP उन्होंने मैनू इस जिहड़ी जांच है ये सौंपी सी 30 नवंबर 2015 में। बहुत ही संजीदगी नाल गुरु नूं हाज़र नाज़र मन के मैं और मेरी टीम ने असी ये जिहड़ी तफ्तीशां सी ये तफ्तीश सिरे लाई। हुण भी अज कुछ संत महापुरुष मेरे नाल आए ने, संत बाबा जयमल सिंह जी भिंडर, बाबा दरबारा सिंह रोही साहब, नरेंद्र सिंह जी अते होर जिन्होंने, क्योंकि मेरा तो फील्ड नहीं सी। हाँ ठीक है असी धार्मिक प्रवृत्ति दे हाँ, साडे माँ बाप साडे संस्कार उस किस्म के ने, उन्हां तो राह लैके उन्हां तो बड़े अपने पैक अगे एक कदम इट ला के जुड़ के मैं, और खास तौर देते सिंह साहब ने आप कहा पहले ही दिन जब ये अंग बरगाड़ी दियां गलियां चो खिंड के, मैं ये भी इत्थे क्लीयर कर दिया, जब ये अंग खिंड गए सी, खिंडन तो बाद SGPC ने और SGPC के मरहूम लोकल मैंबर साहब उन्होंने इन्हां अंगां नूं बड़े अदब सत्कार नाल बरगाड़ी दियां गलियां चो चुक के इकट्ठे करके और
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਸੰਗਿਆ ਵਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰੀ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, 2 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ SGPC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ 3.25 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਕੱਢਣੇ ਪਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਝੁੱਗਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਢਿੱਡ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ YouTube ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 12 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਗ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਸੀ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਪਾਲਕੀ ਛੱਡਤੀ, ਅੰਗ ਲਪੇਟੇ ਤੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਾ 2 ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੰਪਤ। 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਕ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਗ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਂਦਾ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ 114 ਬਰਗਾੜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਢਵਾਏ। ਔਰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਢਵਾਏ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰੋ, SGPC ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੂਠਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ, ਕੋਈ ਪਸੀਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਾਹੇ ਪਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। 2 ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਬਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਤੇ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 4:45 ਵਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਲ ਕੇ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਭੀੜ, ਸਫਰੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੋ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਗ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਤਬਰ ਸੰਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਡਖਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਮੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਛੇਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਹੋਇਆ। ਖਚਰੀ ਹਾਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ 1.25 ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ 1.25 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡੀਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਲੱਭੇ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਪਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਦ ਸੱਜਣਾ ਤੇ 3 4 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਦੋਏ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, 3 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਗਰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਾਲਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੱਲ ਕੇ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਹੁਲੰਦਰੇ ਸਭ ਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, CBI ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਨੂੰ ਇਹ 3 ਕੇਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਕਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਕੇਸ 1 ਜੂਨ 2015 ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, FIR ਨੰਬਰ 63, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ 24-25 ਸਤੰਬਰ 15 ਬਰਗਾੜੀ ਔਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਭੱਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸਭਿਅਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਹੂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਢਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੰਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੀਜਾ 11-12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਇਹੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੰਡਾਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਇਹ 128 ਨੰਬਰ FIR, 117, ਇਹ 3 ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਸਰ ਭਗਤਾ 19-20 ਰਾਤ ਨੂੰ
ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਮੱਲ ਕੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 3 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣੇ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਖੜਨੇ, ਇਹ 3 FIR CBI ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, 2 ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੇਸ ਨੇ ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਮਿਲਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਕੇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੱਦ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ, ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪਾੜ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਪੱਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਖੰਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾ ਵਧੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਅਰੇ ਮੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 63 ਨੰਬਰ FIR 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ 2007 5-6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੈਠਿਆ ਸਾਰਾ ਪੰਥ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨਾਮ ਕੋਲੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਇਸ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 2007 'ਚ ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਭੇਜਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਕਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
अपना संत रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले, संत दलेर सिंह खेड़ी, बाबा दादूवाल, गुरमीत सिंह तलोके वाले जोड़े मैंबर SGPC ने, फिर उस समय के दमदमा साहब तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब, आनंदगढ़ साहब, इन्होंने बड़ी संजीदगी नाल इन्हां दी जिहड़ी फैलाव नूं रोकण दी कोशिश की, रोकया। इस टकराव का नतीजा सी कि जब 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ डेरे ਦੇ ਜਿਹੜਾ सौदा साध कह ਜਾਂ डेरा कह ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ जगह जगह जब इन्हां दे टकराव होए ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ कि जे एक क्राइम होवे उन्होंने असी वन ऑफ कह सकते हैं, जिवें आप जी ने दसिया भी उत्थे हो गया, सिमिलरली कई जगह होया, किसी एक ने खुंदक लई, किसी कमले ने कोई अध कोई मैनेजमेंट तो दुखी या किसी ग्रंथी सिंह नूं बेचारे नूं लजाउणा होवे, वो वन ऑफ होंदे ने। जिहड़े इस किस्म दे होए ने ये प्रॉपर तैयारी ना होई, तो डेरे दे पुराना ब्लॉक दे विच इन्हां दी मीटिंगां हुई, उस मीटिंगां दे विच डिसाइड कीता गया कि साडे 2007 तो नाम चर्चा नहीं हो रही है, नाम चर्चा बंद है, ते नाम चर्चा खिलाउण तो बिना ते बाकी जिहड़े आ बंदे जिहड़े मैं पहला नाम लैने जिहड़े उस इलाके च मालवे दे जिथे हरियाणे च इन्हां दे नाल पूरी फ्रंट लाइन टकराਅ च सी, तो ये भी साडा दा नहीं चलण दिंदे, ते आपां कोई इस किस्म की स्कीम लाइए कि सिखां नूं उलझा दईए। उहदे तहत पहली मीटिंग इन्हां दी कमरा नंबर 4 एडम ब्लॉक पुराना, उत्थे इन्हां दी मीटिंग हुई, जिहड़ी इन्हां दी 6 मैंबरी नैशनल एग्जैक्टिव कमेटी जिन्होंने नैशनल कमेटी कहते हैं, उत्थे यह सारा डिसाइड होया। उत्थे सारा इन्होंने जिहड़े इन्हां दे अगलियां दी ड्यूटियां लाइयां, उस ड्यूटी के सदके उहदा एक इमीडिएट कारण सी कि MSG फिल्म है जिहड़ी वो जनवरी दे विच रिलीज़ हुई सारे हिंदुस्तान च, कहण नूं उहने 1300 करोड़ रुपये की बिजनेस किया, पर पंजाब दे विच वो रिलीज़ नहीं हुई, लाई नहीं चली, उहदे तो भी एक खफा सी। तो उस मीटिंग तो बाद इन्हां ने यह अपना पहला दादूवाल साहब नूं मारन दे लई प्लान बनाया, वो इन्हां दा सिरे नहीं चढ़ सकिया किसी कारण करके। सबसीक्वेंटली जद यह माझी हरजिंदर सिंह माझी ने एक सिख प्रचारक उस इलाके उन्होंने बुरज जवाहर सिंह वाला अपना रखता, दीवान रखता, उन्होंने विरोध किया, प्रेमियों ने विरोध किया, तो पुलिस ने उत्थे आई हुई है, ये 20-21-22 मार्च 15 की है, तो पुलिस ने कंप्रोमाइज़ कराता भी भाई किसी बंदे व्यक्ति विशेष के खिलाफ ना बोलो, प्रचार करो अपना गुरु का करो, कोई गल नहीं। 2 दिन सही रहे, तीसरे दिन लास्ट च वधिया प्रचारक सी, चंगा प्रचार किया, उस प्रचार तो प्रभाव जाके ਜਿਹੜੇ संगत प्रेमी बैठे सी उन्होंने अपना कोई जड़ियाँ निशानियां लॉकेट ला के, कईयां ने तो हिम्मत करके अगे गोलक कोले रखते, कईयां ने थले ही सिट, तो प्रेमियों ने तो गुस्सा किया, इन्होंने जाके अपने 45 मैंबरी कमेटी महेंद्रपाल बिट्टू उन्होंने दसिया, इकट्ठे होकर गए, उत्तों जोड़े 6 मैंबरी कमेटी वाले ने गल की, 6 मैंबरी कमेटी वाले कहते तुसीं करदे ही कुछ नहीं है। इन्हां ने अपने पिता जी की निशानी नूं पैरां 'च रोलिया, आपां भी इन्हां दा गुरु है जिहड़ा इत्थे ही रो, ये ट्रिगर्स। अरे जिहड़ियां मैं गल्लां कह रहा, ये कह नहीं रहा, 63 नंबर FIR जिहड़ा चलान है, वो मेरा चलान है, वो मंजूर है, कोर्ट दे विच पिया। और एक गल मैं इत्थे भी क्लीयर करदा,
मैं सिर्फ ते सिर्फ बेअदबी दीयां गल्लां करदा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर या उस समय की संगत का ते पुलिस का टकराव है, वो कोर्ट पूरा तो बाइबल है, वो एक अड विषय। ये जोड़े बेअदबी के केस ने जोड़े मैं 5 कह रहा, पहला मेरे को 2 सी, वो असी सिरे लाए 2018 जब महेंद्रपाल ये इतों जोड़ा ये चलिया जितों मैं आ रहा सी, तो इन्होंने प्लान की, प्लान करके डेरे दे नाल संपर्क च रहे, डेरे तो हदायतां मिली आ बंदे इन्हां दा अगे मुखी ते अगे ये स्टेटमेंट, मैं जिहड़ी गल करी स्टेटमेंट है उस चलान दे विच स्टेटमेंट गवाहां दियां ने, जिथे कहा गया भी पिता जी का हुक्म है। मैं उही नहीं करता भी मैं भी परमात्मा नूं, पहली गल तो परमात्मा नूं जान देनी, दूजा गुरु नूं हाजर नाजर मान के चलना। ये स्टेटमेंट ते ये जिहड़ी प्लैनिंग वो कीती गई। फिर इन्होंने मिट्टू ने ते आ जिहड़े 2 बंदे सन्नी ते नीला, रणदीप नीला, इन्होंने पहला 2 दिन गेड़ा गूड़ा कढ़िया, जो साहो के पिंड भी गए, नहीं दाल लग्या, कोई उत्थे गैस सिलेंडर वाले आए हुए सी। उस तो बाद इन्हों तो उन्होंने जाके यह जोड़ा इतों बुरज जवाहर सिंह वाले तो उत्थे का जोड़ा ग्रंथी सिंह सी, उस समय मैनू ये कहने कोई, और मैं आप जी के मधरवाही मैं अरदास च भी ये कहना होना, मैं सख्ती 3-4 साल तो बहुत की, कई नजायज़ भी सख्ती हुई, पर मेरी संजीदगी सी कि मैं सच्चे बंदे लभना चाहता सी। हुणे ग्रंथी सिंह ने जो माड़ा जिहा ढिला होना, इन्हें अपना माड़ा जिहा निगाह मारी चलिया गया। हुण उहनूं की पता सी भी सामने गुरुद्वारे के प्रेमी की दुकान है, वो प्रेमी ने इशारा करता भी अज इत्थे कोई नहीं है वाली वारस, मतलब दोपहर नूं गुरु ग्रंथ साहब दे, गुरु ग्रंथ साहब तो मतलब प्रकाश मान ने, पर सेवादार कोई नहीं, ग्रंथी सिंह मोगे किन्नी नूं गया होया, तो उन्हें इशारा किया तो ये 2 बंदों ने गुरु ग्रंथ साहब जो रणदीप नीला इन्हें चक लिया, सन्नी ने मोटरसाइकिल खड़ा रहा, 2 गए, रस्ते च एक नरेंद्र शर्मे नाम का वो खड़ा, कार दे विच ढिलवाला जो राजा स्वामी वाला डेरा वो सामने इन्हों के हवाले होया। तो ये जोड़ा गुरु ग्रंथ साहब का चोरी जो 1 जून 15 नूं स्वरूप चोरी हो, दोपहर इन्हों के डेरे च खड़िया, तो शाम को जोड़ा देवी वाला चौंक तो अगे कोटपुरे सिखां वाला पिंड है, उत्थे जाके बलजीत निशान इन्हों के घरे सांभिया, कित्थे आ भी मैं नैचुरली जिन्होंने सद भावना ही नहीं है तो उन्होंने तो अही जी जगह ही रखना ना जी, तो 3 महीने दबी रखा। फिर यार ये सारी रिपोर्ट उत्ते जा रही है, वो कहते दब लो दसांगे। 17-18 सितंबर 15 MSG फिल्म फिर नंबर 2 रिलीज़ होती है। MSG फिल्म 2 रिलीज़ होती है तो वो पंजाब च नहीं रिलीज़ होती, टेंशन बढ़ती है। 24-25 ये पोस्टर्स लग जाते हैं, और उस दरम्यान इन्हां दी जिहड़ा डेरे सौदा साहब की माफ़ीनामा आ जाता है, और पंथ दे विच दुविधा खड़ी हो जाती है। और उस ये जिहड़े पोस्टर्स ने, ये मिंटू ने जिहड़ा महेंद्रपाल बिट्टू इन्हें सलाह करके उन्हां नाल ये लिखवा के ये सन्नी तो ते नीले तो शक्ति तो ये 2 बुरजवार सिंह वाला लवाया, 1 बरगाड़ी च लवाया। लगभग 4 अक्तूबर 15 ये सारे फिर डेरे इकट्ठे होंगे ने, एडमन ब्लॉक पुराने ब्लॉक च हर्ष तूरी जोड़े नैशनल कमेटी वाले हर्ष तूरी, प्रदीप कलेर, संदीप बरेटा, और उत्थे फिर इन्होंने ये जोड़ा गुरुसर भगत वाला फिर जिम्मी, अरे चीज़ां जिहड़ियां मैं दस रहा सारियां कोर्ट कचहरी च इन्होंने मन्नियां हुई ने, कन्फैशन किए हुए ने।
ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸਤੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੰਡਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਵੀ ਬਿਰਧ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਬੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਬਿਰਧ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇੜੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਟਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੰਡਾਏ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 45 ਮੈਂਬਰੀਆਂ 25 ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 63 ਨੰਬਰ FIR ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ CBI ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 63 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਦ 33 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ? ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ, 9 ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ DIG ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ IRB ਲਾਤਾ। ਪਰ ਸਿੰਸ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਅਰਦਾਸ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ 2018 ਚ ਲੱਭ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਥ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਕੀ ਭਲਾਈਓ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਤੱਕ ਗਏ। ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਸੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੋਲਾ ਫੱਲੀ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਕੱਢੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, RDX ਵੀ ਹੈ, ਗੰਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ 2011 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ CBI ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਅੱਗ ਫੂਕ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ 2011 ਦਾ 33 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਤਾਂ 3 CBI ਕੋਲੇ ਸੀ।
ਉਹ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਾਈਏ ਤਾਂ 28 ਇਹ 5 ਕੇਸਾਂ 'ਚ 28 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ 28 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੀਅਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੀਅਰ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦ ਬਾਬਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਮਫਰੂਰ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 17 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਤੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ, ਪੰਥ, ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ FIRs ਨੇ 63 ਨੰਬਰ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 3 ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਗੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਾ, ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਟਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਝਗੜਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੀ ਉਡਾਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ CBI ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਰ ਦੈਨ ਖੱਟੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਕੇ ਸਭ, ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ, ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ 63 ਨੰਬਰ 'ਚ ਖੜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ 63 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 63 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ 63 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 25/1/19 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ
ये ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅੰਗ ਖੰਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਨਐਕਸਟ੍ਰੀਕੇਬਲੀ ਇੰਟਰਵਾਈਨਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 117 ਤੇ 128 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, 117 ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤੇ 128 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਕਸਟਡੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 117 128 ਦਾ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 63 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ 117 ਤੇ 128 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੌਣ? ਚੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜਤੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 28 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੰਗ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਸੀ ਭਈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਣ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ SGPC ਨੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣੇ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ SGPC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੀ ਲੱਭੋ ਕੇਸ ਲੱਭੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ,
ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਊਗੀ। ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹੀ ਅੰਗ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਦਾ ਭਰਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਂਗਾਂ ਸਮੇਤ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਸਟ ਪਾਤੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਰੇ ਲੀਗਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਸਮਾਨ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕ ਜੇ ਅੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਇਹ ਫੜ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਅੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਸੀ ਫਲਾਣੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅੰਗ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗ ਕਰੇ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਢਵਾਓ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਬਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੇਫਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਝ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਟੇਢੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੱਲਕੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ
देखो आए हैं मैं ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 33/11 ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ, ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ 63 ਨੰਬਰ ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਨਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈਓ, ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਲੜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆ 3 ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। देखो जी, मैं तो हाले 63 नंबर 117 128 है जी। तो जे अपना जे तुसी भी कोई SGPC बीबी जी बैठे ने, SGPC कस्टोडियन है, SGPC ਇਹਦੇ ਚ अपना चारा जोई करे हाँ जी। तो ये बतौर की नाम जिन्हों आप कहने इस्तगासा भी ये ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ओवरऑल इन्हों चलो चंगी गल है जे पा देन, पर मैं किसी के उत्ते देखो, मैं चाहे इन्हों ते चाहे कुंवर विजय प्रताप या मैं किसी ते नाम नहीं लेना। मैं दोनों जो सच्चाई है, जो मेरे कागजात है, जो स्टेटमेंट है, जो इन्हों मुतलक आप जी जो मैं कुछ किया या अखां नाल देखा या सुने दे सामने वो मैं बयान किया। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ